Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? 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 You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Так, что у нас, люди есть? Люди есть.
правее. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Так, сейчас проверим, как слышно. Ну, я подготовился, с украинцами же придется общаться. Одел вот такую футболочку. Ну так, как бы, чтобы сразу позицию свою показать. Хотя, может быть, и не стоило с этого начинать. Привет, привет, Михаил. Ну, я думаю, так как будут какие-то люди заходить, а вот ты давай вот это спроси, ты вот это спроси. Я сделал выводы с прошлых трансляций в чат рулетки. Не так много их было. Ну, это, наверное, 4-я. И меня вот полили вот эти наушники. Да? Кто-то говорил, да, видели меня в этих наушниках? Да ты стример, ты что, нихера себе, у тебя вот эти уши закрытые, блин. Внешняя звуковая карта, они у тебя больше, чем твоя голова. Да ты стример, конечно, стримеры ходят, блин, тут снимают на свои ютубы. И вот такое вот все как бы, да? А я вот эти наушники, они так-то, в принципе, для телефона. 12 часов зарядки и все такое, то есть как бы нам хватит. То есть как бы совершенно, ну, не то чтобы они дешевые, ну, сейчас такие, может, там, 1500 стоят. Такие, наверное, сейчас, не знаю, ну, такие вот новые, да, 1004, может. То есть, вот такие даже, наверное, может быть, ну, вот такие вот самые обычные. Еще дешевле только вот такие в уши вставлять. К сожалению, у меня телефон давным-давно не работает, таких нет. Тогда бы я вообще бы не выделялся. Ну вот на этот микрофон от этих наушников я попробовал самый оптимальный звук, что как бы... у меня есть встроенный в ноутбуке, ну такой себе звук будет. А есть в камере встроенный, она какой-то... Она пишет шум работы ноутбука. Во-первых, качество звука не очень. Во-вторых, тоже палево. Ну и я решил вот так, короче, скомбинировать. Посмотрим, что получится. Специально на фоне ковра, чтобы не палиться, что я стример. Один раз мы на фоне хромаке сидели, нас сразу выпаливали. Говорят, да вы стример. Я говорю, да почему? Вон у вас хромак сзади висит. А мы, да нет, это так просто занавеска, там не прибраны, там трупы, что-то, короче, придумали. Короче, ни хера не работало. Ну и я подготовился. У вас Full HD, все дела, да? А если вдруг там, не дай бог, кто-то писюны будет показывать. И раз и хоба, кнопочку. Вот. Я ее под правую руку так, хоба, и все. Здорово, здорово. Так что, если у вас есть какие-то вопросы, ну, адекватные, да, потому что я что-нибудь такое неадекватное, ну, какие-нибудь, вот, ссылка в описании, туда пишите. Так что, я вот так думаю, что там, как там вашей чат-рулеткой пользоваться? То что-то я забыл. Я постараюсь сильно не агриться, да, не агриться, просто как бы совсем соглашаться будут там на нашу российскую армию, это самое, наезжать там, что там еще, ну, там, на президента, вот на этого вот мужика, короче, будут наезжать. Я постараюсь все соглашаться, посмотрим, как наша главная задача. Много ли осталось еще адекватных украинцев, которые как бы, ну, здраво мыслят, а не только лишь новости смотрят. Потому что, если вот, к примеру, все время смотреть Соловьева, то сам, как соловей, запоешь. Про родину или как?
Не, понимаешь, пожилой колобок, надо тут как-то, ну, чтобы им немного подыгрывать, чтобы веселее было, понимаешь? Если я буду такой, да вот мы, да у нас сила, мощь, мы там раз вас туда-сюда, там, тут излишним патриотизмом не надо блицать, иначе, короче, у нас контент не пойдет. Надо им немного, как бы, подыгрывать. Ну, я просто видел подобного характера ролики на ютубе, я думал, ну чё. Тем более, последние несколько недель украинцы сами ко мне заходили, начинали всякие вопросики компрометирующие такие, там, типа, а почему ваши военные зашли в такой-то город, попросили покурить и расстреляли? Почему вы там, ваши военные там детей насилуют? И, короче, ну вот всякую такую дичь, короче. А знаешь ли ты там или что-нибудь, короче, ну вот такое. Ну раз так хотят пообщаться, давайте сами с ними пообщаемся. По-моему, тут надо Украину поставить, да? Или как это? Давайте Украину поставим. Все, чат у меня вон там. Я буду устраивать такие паузы и вам что-нибудь отвечать. Так что не чистите. Что-то я очкую немного. Как будто, знаете, как на экзамене или когда по литературе, короче, стих задали, ты такой вроде выучил, но все равно волнуешься, вот видите. Сука, руки дрожат аж. Так, поехали. Привет. Здравствуйте. Доброго вечера, мы из Украины. Слышно меня? Да, слышу. Ну, микрофон какой-то не очень. Я думаю, не слышно будет. А вы... Ну, я тебя слышу внятно. Ну. А вы откуда из Украины? С Одессы. Может, я вот этим новостям ни хера не доверяю, хотелось с обычными людьми пообщаться. Потому что так, мне кажется, нельзя телеку доверять. Телеку вообще нельзя доверять. У вас там, кроме Скобеева и Соловьева, никого же ничего нет, Киселева. Адекватных у вас журналистов отсутствуют, только блогеры разве что. А вы, кстати, слышали, такая новость, я сам не поверил. Короче, что украинские спецслужбы хотели этого Соловьева заказать. Да, это бред. Это чистый бред. Ну, кому он нужен? Ну, давайте так по-взрослому будем разговаривать. Ну, у него отобрали то, что было, у него там все, что он награбил, у вас там виллы эти все в Италии, на озере Кома. Все отобрали. Зачем? Кому он нужен вообще? Ну, так вот. Ну, для чего? Ну да, наверное, мне Ну, тоже... разве что свои. Может, он у кого-то сильно отобрал, может, свои и хотели заказать. И решили... Ну, украинцам это нахер не надо. Ну, вот так я тебе скажу честно. Нет, злость есть, конечно, к нему какая-то, ко всем пропагандистам. Ну, в рыло б дал бы. Но специальную операцию для этого осуществлять, я думаю, что это бред. Ну, а что вы можете мне рассказать про дом профсоюзов? Что там произошло? Я потому что тоже разная информация, просто как житель Одессы, вот мне... Ну, я вам так скажу, что люди, которых купили на деньги российские, хотели, кипиш создать. И поэтому пострадали. У меня никакого нету сочувствия к ним абсолютно. При том, что я не западенец, там, знаешь, как вот обычно говорят, что там Западная Украина, там еще что-то. Я русскоязычный человек, я считаю, что эти люди просто хотели предать свою страну и из-за этого пострадали.
Ну, Просто за деньги хотели, за бабло хотели, ну, А сделать кипиш. может быть, так жестко не надо было, просто какие-нибудь там, не знаю, у вас, типа ОМОНа, вот Нет, так, это. пойми правильно, когда люди в таком состоянии, ты же не знаешь всего. Я тебе могу рассказать, как до дома профсоюзов дошло это. Это все началось еще на Дерибасовской, когда камнями друг друга закидывали, били битами по головам людей, там, я не знаю. Потом в Оконцове, когда более внятные люди, которые реально за свою страну, они шли дальше. Когда тебе уже по голове дают и камнями в тебя бросают, ты сам поймешь, да, вот что адекватность в этом случае уже такое второстепенное. Эти люди пытались побить людей с украинским флагом, их били, а они в ответ то же самое сделали. При том, что я тебе так скажу, знаешь, нету четкой уверенности в том, что они сами могли себя поджечь, потому что у них тоже были коктейли Молотова с собой и всего остальное. А что-то вот мне аудиозаписи, короче, попадались, то, что вот в пожарную звонили даже местные жители, и, короче, пожарные ни хера не приезжали. Что-то то ли боялись, то ли почему-то не хотели туда ехать. Честно, не могу тебе сказать однозначно. Не знаю, может не хотели, а может реально боялись. Поэтому, четкого ответа, я не знаю четкого ответа на этот вопрос. Но я тебе могу лично сказать, почему. Потому что люди, которые хотели предать свою страну, они пострадали. Вот и все. Мне вот тут до этого парень попадался тут вот в чат рулетки. Я молодой, может лет там на 15 помоложе меня. Я у него за дом профсоюзов спросил, он говорит, да там, говорит, биомусор был, такие недостойные жить, вот такое выдал. Знаешь, это может, это очень злобно сказано. Я, конечно, так не поддерживаю, но я тебе просто скажу, люди те, которые за деньги решили поменять страну, они пострадали. Я не считаю их биомусором, но и не считаю, что они, какие-то хорошие люди, потому что, за бабки страну не меняют, согласись. Да нет, конечно. Вот и все. Вот. Но я тебе говорю четко, так как, я лично, я был на Дерибасовской, я тебе еще раз говорю. И люди, когда, как тебе сказать, адекватного ответа я не мог понять, за что они против своей страны. Я адекватного ответа не услышал ни от одного из них. Поэтому, при этом, я тебе еще раз говорю, эти люди кидали, стреляли, и у кого-то был травмат, у кого-то была дубина, у кого-то что-то было там. А они взяли и они выбрали свою сторону, и поэтому они получили. Вот и все. Я так понял, что это необычные такие вот, как это какие-то разногласия, пришли, морду побили и разошлись, потому что я так понял, что с обоих сторон, в принципе, оружие было. Нет, не прав. Вот я тебе честно скажу, со стороны людей, которые были На улице. у них ничего не было. Те люди, которые в Дом профсоюза ушли, они были подготовлены. У них было все. У них были травматы, у них были дубинки, у них были коктейли Молотова. Я же тебе поэтому и говорю, что я не отрицаю тот момент, что они пострадали сами из-за того, что у них эти коктейли Молотова были.
Может, кто-то уронил, может, кто-то... Там их никто не забрасывал. Я тебе это 100% могу сказать. Что их никто не забрасывал коктейлями, их никто не обстреливали, при том, что начнем с того, что была полиция, полиция была вооружена, она могла бы просто стрелять, но она не поддерживала ни одну, ни вторую сторону. Вот у меня вот тоже вот такой вопрос. Вот я... Да, они бы могли бы их убить еще до того, как они до Дома профсоюза дошли. Этот документальный поэтому, фильм... как бы... Этот документальный фильм смотрел про какой-то немецкий режиссер, что ли, и там показывали, я помню, что-то полицию показывали, и они так что-то стояли, мялись и не вмешивались. Я так тоже как-то... Ну, у нас это, я тебе четко могу сказать, что так оно и было. Потому что полиция не знала, на чью сторону. Жінка готує, поэтому Ну, ругается. Ругается, что я не помешал. Не помешал то, что она готовит. Да. Так вот, я тебе говорю, что четкого не было, на чью сторону встать. Во-первых, была абсолютная неопределенность. Не все бегали кто-то с триколором, а кто-то с нашим флагом. Понятия четкого не было, но я тебе так скажу, что там не было, как вот тебе говорят, что казнили, наказывали, фашисты. До сих пор никто, фашиста ни одного еще не нашел на территории Украины. Вот просто. Я одессит, я разговариваю на русском языке, и меня никто не ущемлял. Ни до 12-го, до 14-го года, ни по этот день. не, Так что вот так такие вот люди, они вот, которые в татуировках, вот в этих вот таких вот... В каких татуировках? Вот я тоже в татуировках. Не, такие времен Второй мировой. Сластику ты имеешь? Да. Блин, я честно, я не могу говорить за тех солдат, у которых есть свастика, даже с нашей стороны. Давай так скажем, у вас это В и Z, это ж полный пиздец. Z существовало у эсэсовцев, и В вот это вот. Я не знаю, у вас что, других букв нету? Как только взять Z и В, это капец. У вас 33 буквы алфавита, как и у нас. Можно было бы что-то намного внятнее бы приобрести. Вы взяли буквы Z. Это жесть. Не знаю, наверное, просто они для чего Z нужно? хотели как-то упростить, чтобы ничего не придумать, а для себя им понятно было. А уже потом они, может быть, додумали для людей. Я думаю, что если вы букву Я бы поставили, это было бы понятнее бы в 10 тысяч раз. И никто бы не перепутал букву Я. Потому что ее не существует ни на других алфавитах. Правильно или нет? Не знаю, они, наверное, именно на латинице хотели написать. Типа поумничать хотели? Наверное, не знаю, как... Поумничать, я понял. А у меня вот еще такой вопрос, такой, как говорится, глобальный. Как вы думаете, сколько вот это вот еще продлится? Потому что американцы говорят, там как в Афганистане лет 10, если не больше, а некоторые, короче, все расходятся. Я не думаю, что эта война продлится долго. Почему? Потому что такого отпора, честно говоря, как дала Украина, Россия еще никогда не чувствовала. Я это адекватно могу сказать, потому что Чечня,
Грузия, Афганистан даже. Ну, нигде Россия не терпела такого отпора, как сейчас украинцы дают россиянам. Ну, Поэтому, ну и второе, самое главное, 140 стран поддерживают Украину. 140 стран. Ну, начнем с того, что вы даже уже туалетную бумагу отбелить не можете. Ну, так вот, если будем адекватными. У меня нету злости к внятным россиянам. Чтобы ты тебе сразу сказал. У меня есть злость к тем людям, которые пришли в мою страну, которые просто взяли разрушать. У меня ребенок спит, чтобы ты понимал, я тебе рассказываю, у меня вот дома каждый день я матрасом закрываю окно, припираю его ковром, и у меня ребенок спит под сиреной. Под сиреной. Люда, помолчи, жена у меня просто намного эмоциональнее, чем я. Я говорю абсолютно просто. Адекватный парень, да. Но Пускай передаст то, что они крылатые ракеты запустили сегодня, 5-летнего ребенка покалечили у нас на море. Да. Ну, поймите, любому внятному отношению приходит тоже, край. Ну, когда мой ребенок, я еще раз говорю, спит под сиренами и его окно закрыто матрасом, как я должен относиться к другому такому же жителю, только из той страны, которая на меня нападает? Я не знаю. ну, мне вот кажется, что, наверное, все-таки самая такая позорная война, это вот, наверное, первая чеченская, там, потому что очень такой, и такой сомнительный мир Лебедь подписал, чтобы тогда Ельцин выиграл. Лебедей убили сразу после этого. Это единственный, я тебе хочу сказать, это, наверное, единственный внятный генерал, который был в России. Ну, Не этот оленевод, который сейчас руководствуется вашей страной. И, блядь, никак не Рамзан Кадыров. Этот человек предал свой народ лично. 300 тысяч чеченцев, женщин, детей, стариков было убито за Первую и Вторую Чеченскую войну. И этот человек просто за бабло предал своих однополчан, своих односельцев. Я даже не знаю, как сказать, свою нацию просто предал за бабло Путина. ну, тогда вот он сделал выбор, он мог и ту, и другую сторону поддержать, а тут как бы кто больше предложил, такой вот. Ну, так подождите, значит, получилось так, что за свободу из всех вот этих вот войн, которые существовали и существуют, да, вот только одни украинцы смогли внятно выстоять. И до сих пор это делают. Где? 80 дней. Нам сказали 3-4 дня, и мы возьмем Киев. Они так хотели. Ну, и они не могут взять даже... блядь, мне очень жалко мариупольцев и азовцев, те, которые сидят. Блин, там... Ну, если бы ты видел фотографии, там, из 1000 человек 600 раненых. У них нет рук, нет ног. И при этом эти ребята, никак, и уже окружили их, я не знаю, полностью окружили. Но никто не может их сломить. Я смотрела НТВ их, они там передают, что них там убивают, страшное дело. Ничего они не могут сделать. НТВ их вот это вот как победить не могут, да, истребляют, да, убивают, да, калечат. Но мы не сдадимся. они не сдаются. Вот самое интересное, они не сдаются уже 80 дней. Ребята уже, которые под фосфорными бомбами, там, я не знаю, на них уже скинуто больше, чем, я смотрел какого-то эксперта.
И он сказал, что уже на Азовсталь сброшено было 15 Хиросим. 15! И нет, и нет. И они живы. Прикинь. Ну, Так вы в представьте советское, дух, в советское вы время было представьте зарабатывано. дух этих людей. Я не знаю, это они круче, чем спартанцы. Просто круче. Круче всех. Их занесут, я вам говорю, вот пройдет время, их занесут, я не знаю, они, ну, я Они не круче, чем киборги, бля, просто. которые Донецк защищали. Ну, украинцы такие, дядька, не такие. Ну, не победить им нас. Нас можно истребить, победить нас нельзя. Я вот сейчас жду, у меня жена, если сейчас уедет в Турцию, с ребенком, с тещей, с матерью, я сам иду, я уже записан в тероборону, я вот завтра тоже пойду. Ну, потому что по-другому никак. вас- У нас 40 миллионов всего лишь. То есть Но у все вас, 40 у миллионов. вас с этим нет проблем, да? Патриотизмом? Не, да, в смысле, хочешь там на войну, пошел на войну. Конечно. У нас Только У нас одобряется. хотят, а у них в России не хотят. Люда, не Нет, кричи, пожалуйста. нет. Я У нас- разговариваю с Они человеком. поняли, Ну для в чем чего? смысл, то теперь никто не хочет идти, потому что они У понимают, меня что супруга нас- слушает и, нас, понимаешь, ну, это то, что как бы они боятся. пытается у- вклиниться в разговор. Я тебе так скажу, смотри, у нас только это приветствуется. у нас просто... Но единственное, я тебе другое хочу сказать. Вот смотри, я тебе отвечу на твой вопрос еще как. В тероборону можно пойти хоть завтра. Тероборона является, ну, таким, как тебе сказать, Военный секрет. а что это? Это не Это секрет. военный секрет. Это не секрет. Но там больше, чтобы мы гражданский как бы Ну, порядок защищать. порядок, да, типа да. дружинники, да? Да, Грубо да. говоря. Но, поверь мне, есть четко, ты заходишь, и тебе говорят, ты хочешь другой выбрать путь? Не вопрос. 1,5-2 месяца обучения. 2 недели. Но это 2 недели, Потому что это... талантливые. Нам американцы прислали такое оружие, и мы научились им за неделю пользоваться. И, блин, наши пацаны так херячат, что дай боже. Ну, ты услышал. Мгм. У нас... Да, у я нас тебе есть- говорю, хочешь обучиться, ты идешь моментально, обучаешься. При этом ты обучаешься пользоваться не обычным Калашниковым, а любым другим оружием. И джавелином, и... Ну, я тебе говорю, что если из этих 40 миллионов, которые уже есть, ну, пусть Если у даже, нас девочки, пусть блин, даже если у нас 10% девочки, у нас пойдут, бабы, наводчицы стреляют. это как 4 блядь, миллиона обученных людей, пойми У нас правильно. женщины 4 стреляют миллиона. лучше мужиков, блядь. Это даже любая мобилизация не поможет России. у нас, Вот у нас, просто я тебе говорю. у нас, знаете, какая ситуация? Я вот, ну, решил чисто как поинтересоваться вот в местный военкомат в наш. У нас такой небольшой городок, ну там 12-15 тысяч человек живет. А с какого ты города? В Свердловской области, Красноуральск. Ну, я вам так объясню. Вот Нижний Тагил, вот там, где танки делают, мы вот где-то в 70 Так километрах. уже и танки делать не из чего, начнем с этого, правильно? Ну, не знаю, я у них на заводе не был. Ну, электроника пропадает. Ее уже никто не поставляет. Они танки, вагоны делают, у них как... Ну, вагон это говно, ты сам понимаешь. Вагон это просто корыто. Корыто на колесах. А танк, помимо того, что там есть дуло и броня, правильно? Танку еще что нужно? Система наведения, правильно или нет? Тепловизоры там всякие. Высокоточные технологии нужны. А их не производит Россия. Ну, она не производит. Давай начнем, начнем просто абсолютно честно разговаривать друг с другом. Начнем с того, что наушники, которые на тебе,
не производит Россия. Они китайские. Ну так и Китай уже ничего не хочет поставлять. Вот в чем беда. Да, в принципе, я их давно покупал. Я про военкомат. Пришел в военкомат. Думаю, дай поинтересуюсь. Они мне сказали, тебе что, заняться нечем? Иди, работай, занимайся своим. Ты нам не нужен. А ты хотел воевать? Чисто поинтересоваться, как там Не, ситуация обстоит. ну для чего идет человек в военкомат? Вот мне интересно. Потому что боялся, что могут его мобилизовать, возможно. Да, допустим, потому что я как бы все же, кто свое время отслужил, они же состоят на учете. А, ты про всеобщую мобилизацию хочешь говорить или что? Но вот я решил поинтересоваться, как. А можно я посмотрю на этого человека? Да, Да ничего, я с тобой присяду рядышком. Добрый вечер, как вас зовут? Андрей меня зовут. Добрый вечер, мы из Украины. Я на украинской мове не размовляю, Да, нет, я поэтому. понимаю, я тоже на российской классно размовляю. Хорошо, говорите. Извините, как вас зовут? Представьтесь. Андрей. Так я уже с ним пообщался. Ну, Чё я ты? ж не видела, я позже подошла. Андрей, как ваше мнение вообще по этой складывающейся ситуации? Ну, если так вот глобально, то я... Не, вас никто не записывает, как бы вы высказываетесь, как вы считаете нужным. Я думаю, что весь мир поделился до 24 февраля и после. Это... Так, ну вы слышали, ребята. Вот так вот обычный украинец, собственно, к этому всему относится. То есть там и на Украине сами люди себя подожгли, взяли сами себя подожгли, и оружие у них было, и вообще они этим всем за деньги занимались. И Рамзан Кадыров, естественно, продался. Ну и у нас всеобщая мобилизация. Почему меня не забрали до сих пор? Странно, да? Вот интересная история. Так, что у нас с этим, с чатом? Так, ну-ка сейчас. Что-то чат пропал. Секундочку. Ой. Короче говоря, люди у нас, как говорится, блин, чат-то не это самое не посмотреть сейчас. Сейчас, секундочку, сейчас все верну. Сука. Ну блин, да что у нас? Так, ну-ка я сейчас вот тут у себя открою. Как так-то? Блин, что случилось? У меня же есть на компьютере интернет. Почему на втором мониторе он пропал? Так.
Ага. Так. Я думаю, ролик-то определенно надо будет делать. Это капец. Это только первый человек. А что будет дальше? Вот только с первым человеком пообщались. Я, говорит, не про этот самый, я, говорит, нормальный, адекватный. Типа. Блин, да что с интернетом-то? Ой, сука. Не, ну я старался максимально, как говорится, не агриться со всеми вытекающими. Блин, ну у меня на втором устройстве почему-то интернет пропал. Сейчас что-нибудь придумаем. О, кажись, все появился. Так, ну ладно, сейчас тогда продолжим. Так. Все, по-моему, я, короче, у себя открыл. Так, все. Сейчас. Чтоб чат было видно. О, все. Ну, я думаю, что надо будет по этому делу делать ролик. Вот так удачно мы на первого человека попались, который из Одессы. Ну, как он говорит, на самом деле это никак не проверить, может он не из Одессы. Как его можно оценить? Так, ну, по адекватно, очень адекватно. Потому что некоторые, как бы, так сказать, с Украины, тех, кто там в Одессе был, считали биомусором и так далее и тому подобное. Он говорит, нет, там не было, как бы, короче, предатели они и все такое. И с оружием они были, и сами себя подожгли, пистолеты, дубинки. Но его жена, конечно, это еще... Тата, такое ощущение вообще вот... Телек вот так вот смотрит, просто вот не отворачиваясь, знаете, как в скачках лошадям вот так вот делают, короче, вот эти шоры. Вот так вот она смотрела.
Да. И в войне Украина выиграет, побеждает, и, блин, 15 Хиросим. Короче, смотрите на ютубе, ролик так и назову «Сказочник с Украины 15 Хиросим». Не, ну блин. Да. Что там вроде... Так, все больше, как бы... Так, остальные комментарии я посмотрел. Ну что, для разминочки? Не, ну пока нормально попали. Самое интересное было, когда он стал спрашивать про мой город, да, я ему, ну, обмолвился про Нижний Тагил, он тут, в принципе, рядом. Он сказал, какие, говорит, танки, у вас там ни хера не делают. Это он на Украине находится, и он-то как бы точно знает, что у нас все, танки, УВЗ не делает. А я тут вот буквально в часе езды живу, и я так точно не знаю, что там происходит. Ну, естественно, сижу тут, ни хера не понимаю. Я вам скажу, что это еще пока... Это цветочки, скоро ягодки подойдут. Надо все-таки будет нарезку делать, определенно. Так, ну что-то... Я там навыбираю, я постарался не агриться. Но он, в принципе, в принципе, и сильно не провоцировал. Сидел, рассказывал, да, просто вот, ему даже как бы вопросов можно было не задавать, он сам все расскажет, что и в тероборону он завтра пойдет запишется, типа, ну, а если потом захочет и, короче, и на войну уйдет, ну, естественно, я и не сомневался. Ой. Классно поговорили. Так, что, еще одного? Не, ну, я, конечно, могу ошибаться, мне кажется, вот этот мужик самый адекватный попался. Дальше будет еще интересней. Не, мы, говорит, ничего никуда не записываем. Да и пофигу. Я потом посмотрю. Это так, сколько у нас человек? 160, да? Так, ну вроде сейчас все... жаль, конечно, что 15 Хиросим Россия потратила. О, патриоты подошли. Дикий, ты, конечно, все интересно я тут пропустил. Тут, оказывается... Россия уже 15 Хиросим на Азовсталь сбросила и без рук, без ног, без писюнов сидят там, выживают эти ребята. И оказывается, нацистов на Украине нет. Они растворились. Как там в том меме-то, ну помните? Мне, конечно, не удастся вот так же показать. А когда я ему сказал... А как же вот некоторые люди с татуировками, он такой сразу свои, ну вот у меня татуировка, и что? Ну что, я что, нацист, что ли? Я говорю, да нет, тут со свастикой. Ну я не знаю, это что-то, короче, сразу, а так нацистов нет, это все пропаганда. И татуировки это просто какая-то... Просто фотошоп галимый, там никто такие татуировки на себя не делает. Это пропаганда путинская. Вот этот мужик сидит там на фотошопе лично всем дорисовывает татуировки, чтобы вопросов не возникало. Это наговаривают на
на этих бойцов из Азова, они вообще мирные ребята, зачем-то их на Азовсталь загнали, окружили, 15 херосим сбросили. Татуировок ни у кого нету. Это пропаганда. Во, путинская пропаганда. Он татуировки рисует. Вообще убивает на Украине лично он. Заходит в подъезд, просит закурить и убивает. Вот он виноват. Это по-любому. Дурака, ну я, давайте, можно, конечно, это самое и дурака врубать, но я как-то, мне кажется, я тогда палиться буду, если я буду такой, вот так еще. Мне кажется, я тогда палиться буду. Я просто как бы так буду, как бы нормально, адекватно. Он, видите, даже меня этот собеседник назвал адекватным человеком. Меня и адекватным человеком. Прям самооценка поднялась. Ну, значит, я, видать, адекватный человек. Вряд ли, конечно, но видать, да. Так, ну что? Вы, короче, пишите. Если у вас личные вопросы будут, ссылка в описании. Я спрошу. Только как бы что-то такое адекватное. Я где-нибудь в процессе разговора верну ваш вопрос. Так, я даже так, погоди. Сейчас, секундочку. Как это у нас? А, не так. Вот, погоди. Я сейчас даже это открою. Где-то. Секундочку. Donation Alerts. Чтоб оттуда потом это, если что, скопировать. Блин, меня ж Donation Alerts спалить может. Наверное. А, ну, нет, не должно, наверное, быть им слышно. У меня микрофон-то как бы этот самый. Да не должно. У меня микрофон отдельный, поэтому вроде как бы не должно. Так. Так что, если у вас вопросы будут, конечно, задавайте их. Что-то... во, все. Давайте еще... ну что, какая у нас дальше тактика? Я нормальный, адекватный или мне дурака включать? Давайте дальше в адекватного, что типа, как бы я это самое... Не, если какой-то же скач пойдет, то... Так, ну-ка. Ой, не знаю. Ну ладно, сейчас. Короче, как пойдет. Я ж в театре-то не играл. Ну, давайте посмотрим. Я между сессиями буду потом прочитывать чат. Так что сейчас я настрою, вроде все там это работает. Поехали. И это ничего. Это самое интересное, я сижу в футболке с Путиным, да? Нормальный, адекватный. Давайте футболку сниму. У меня есть другой вариант, а то типа я как в армии служил. Много.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
тебя выключу. Все. В пиксельной этой самой. Зачем футболку снял? Чтобы не палиться. Мне просто ее не видно было, а там Путин внизу. На всякий случай. А то, если я буду сидеть в футболке с Путиным, но трудно будет им подыгрывать. Они меня раскусят, скажут: нихера ты, кого ты там... А что у тебя там на футболке Путин? Ах ты курва. Да не, его потом хер приколочишь. Там стена как бы не очень. В общем, ладно, давайте. Поехали. Здравствуйте, добрый вечер. Будьте здоровы. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. А вы откуда? Откуда? Из Украины. А из какого города, если не А из секрет? какого города, если не секрет? Кривой Рог. Угу. Угу. Как у вас Как у вас обстановка? обстановка? Нормально. А вот потому что по телеку такое Потому что говорят, по телеку такое не очень говорят, доверяю. Не очень доверяю. Ваш телек даже включать нельзя. Тут недавно, представляете, что Тут сказали? недавно, представляете, что сказали? Как будто украинские Как будто спецслужбы украинские спецслужбы хотели Соловьева убить. хотели Соловьева убить. А, Зеленский заказал, да? Да? А вы тоже Да, слышали? Вы тоже слышали? Слышал. Потом Путин Наш интернет. Путин подтвердил, что интернет у нас какого-то есть. журналиста Соловьев сказал: ну меня, Соловьев сказал: ну меня Мгм. поехал куда-то там, Ну, это- короче, по Украине даже. по Украине даже. Цену набил себе. Не, ну я честно его Нет, никогда я, не честно, смотрел, его что-то вот никогда такое не смотрел, выдает. что-то такое выдает. Да он мудак. У вас-то спокойно? Вас-то спокойно? Да пока да. А, лю- А а люди как? А люди- Кто-то кто-то уезжает, приезжает? уезжает, Это может быть приезжает. беженцы? Это может быть беженцы. Ну, бабы с детьми выехали. В основном. Как вы думаете, сколько это Как еще вы думаете, сколько это продлится? еще продлится? Я думаю, еще пару месяцев. Я вот тут американские новости слышал. Американские новости Они что слышал. сказали? Они Ну, что сказали? лет Ну, 10, даже больше, как в 10, Афганистане. больше, как Даже в переплюнут, Афганистане. наверное. Даже переплюнут, наверное. Да нет, 10 лет не будет. Я вот тоже думаю, что На перебор. 10 лет вас не хватит на 10 лет. Я тоже думаю, что это Я тоже перебор, думаю, они что что-то перебор, как-то... они что-то как-то... А как вы думаете, как вы американцы думаете, могут это американцы как, могут впречься как, в этот конфликт или впречься НАТО там? В этот конфликт или НАТО там? Американцы уже впряглись. Уже подписан закон о ленд-лизе. А, ну Вот я, как да, точно- я слышал.
Точно так, как они в Советском Союзе поставляли от пуговицы на Шанель до самолета. Точно так они теперь будут делать с нашей экономикой. Ну, я слышал, 9 мая Ну, я подписали, слышал, по-моему. 9 мая подписали, по-моему. Да. А так, чтобы А как бы так, чтобы, своими военными... как бы, своими военными, Нет, военных они сюда не пришли. Зачем оно им надо? Ну да, с одной ну стороны. да, с одной стороны. Блин, как по мне побыстрее бы это Блин, уже как по мне, побыстрее бы это чем-то уже закончилось. чем-то Вот закончилось, вот тут какая неопределенность это. неопределенность это. М. Каждый день какой-то продукт Каждый может день какой-то продукт может подорожать. То одно, то другое. подорожать, То одно, доллар другое. скачет То доллар скачет до А у 120 вас сейчас тысяч. до доллар 120 тысяч. А щас- дешевый вообще. А Ну сейчас, сейчас подешевел. ну, сейчас подешевел. У меня Я шучу. У меня были какие-то доллары, У меня были и я какие-то хотел их доллары, это самое я хотел их это самое разменять. Нихера не разменять. получилось А нихера не получилось из-за этой всей истории. Чего? из этой всей истории. Да и ладно, хер с ним. Да и ладно, хер с ним. Немного и было. Немного и было. Надо было сохранить, они не пропадут. Ну да, они так, в принципе, лежат. Ну, так, в принципе, лежат. Ну и пусть лежат, они кушать не просят. Пусть они лежат. А с продуктами у вас как? С ценами на у вас продукты? как? С ценами на продукты. Да нормально. Ну у нас были тут Ну, проблемы. у нас с сахаром были почему-то. проблемы. Ну, с сахаром почему-то. Вроде с сахара, блин, хоть Вроде жопой с жуй, а сахаром, что-то блин, хоть жопой сахар жуй, а куда-то сахар куда-то пропал. Не, ну как, ну повысились цены. Немножко, процентов на 20, наверное, поднялись цены на еду. Ну, не больше. А что-то, короче, в нашем телеке говорят, что что-то, там короче, цены что на там горючку скаканули у вас. У вас. С бензином проблемы, да. Я вот тоже сам иногда этот бензин не С понимаю. Я вот бензином, тоже самое, наверное, бензин не понимаю. с бензином проблемы, потому что сейчас, во-первых, нету его. По многим заправкам надо ездить искать. Нету. У нас, короче, У нас, история короче, какая бывает. История какая бывает. Бенз подешевеет, Бенз как бы, подешевеет, ну, на этом да, мировом как этом бы, самом, ну, на этом мировом этом самом. а у нас вырастает на колонках. На колонках. Дорожает. Ну, у нас мы ж брали в основном, ну, процентов, наверное, 70. Мы покупали у Белоруссии нефтепродукты. Ну, а раз Белоруссия уже не Белоруссия, а Россия. Поэтому и... А чё можете про Дом профсоюзов чё рассказать? можете Я про вот Дом тоже профсоюзов рассказать? украинцев Тут тоже спрашиваю, как там на самом украинцев деле, спрашивают, что там как было. на самом деле, что там было. А там есть целый видеофильм в Ютубе. Полностью от А до Я. Ну, а вы как думаете? Ну, а вы как YouTube думаете? тоже как бы, ну, как бы, YouTube тоже хотелось как бы, ну, узнать, как бы, хотелось узнать, простые люди как это, простые как люди они это, думают. как они думают. Ну, как вам рассказать? Дом профсоюзов. А как вы думаете, что случилось с зимней вишней? Ну, Ну, по
пожар, там, там где что-то, детей. что-то там короткое Ну, замыкание. пожар. Что-то там короткое замыкание, Это Ну, одно. неважно. это одно. А второе то, что там... А там детей тупо закрыли в эти кинотеатры, закрыли на замок, чтобы они даже не могли выйти. У них шансов не было. Очень плохо служба спасения Очень плохо служба сработала. спасения сработала. Просто вот там, не знаю... Просто Там даже, не по-моему, знаю. кого-то посадили, Там даже, помимо по-моему, кого-то директора. посадили, помимо Какие-то директора. шишки, короче, как всегда. Какие-то шишки, короче, как всегда. М. А в Доме профсоюзов я не... А в Доме профсоюзов я не... ну, А Один в вот- Доме профсоюзов сажать было некого. Все, кто был виновен в этой катастрофе, все были уже в России. Мне вот просто один паренек Начальник, я просто один паренек попался. начальник милиции. попался. Хучиджи, по-моему, да, его такая молдавская фамилия. Он уже был в России. Пожарник там тоже, который отвечал за это дело, уже был в России и уже был пристроен на нормальную должность. Все как положено. А, что-то я слышал, да. А что-то я слышал, да. Он говорил, не Я надо же говорю, никуда выезжать. посмотри. Не надо никуда выезжать. Ну а как мы можем судить тех людей, которые находятся в России? Никак. Мне просто паренек молодой Я попадался, лет паренек 20, молодой наверное. попадался, лет 20, наверное, что ли. Он, короче, сказал, Он- что там в Доме профсоюзов был Что биомусор, там и в они Доме недостойны профсоюзов жить. был Вот такое он биомусор, и они сказал. недостойны жить. Вот такое он сказал. Не, ну, если я вам буду приводить цитаты ваших соотечественников, что мне тут выливают, то вы охренеете. Там не то, что биомусор, а мы вообще жить не должны. Ну ладно, Ну ладно, до свидания. до свидания. Давай, будь здоров. Вот такой дядька попался, ну, что-то как-то... Дядька не очень разговорчивый. Это раз. Во-вторых, я себя у него слышал. Это тоже весьма напрягало. Он тоже, видать, куда-то записывает. Я почему говорю, я слышал звук, когда он нажал. Не знаю, на что он там пишет. Куда-то, короче, пишет. Наверное, у него вот так вот руку держит, наверное, вот самое, где-то в YouTube канал или куда-нибудь, короче, куда-то в интернет. Но я вот его постарался Домом профсоюзов поддеть, да? Не, ну то, что я про Дом профсоюзов говорю, это реально мне вот тут, как говорится, не так давно в чате написал один деятель с Украины. Но он не согласился, что там был биомусор. То есть, как бы, какой-то адекватность в нем какая-то есть. Но и что-то... Ну, егоную позицию мы поняли. Там месяц-другой, и все, и Россия проиграет. Вообще без вариантов. Он, видно, такой, это самое, какой-то, знаете, заторможенный, да, как тормозухи, что ли, выпил. Что-то как-то... Вот этот первый-то, короче, мужик с женой. Какой-то вот более разговорчивый был. Ему даже не надо было ничего спрашивать. Он сам все рассказывал. Нет, жена, в принципе, у него такая, как бы, внешне, как такая... Ну, можно пару палок кинуть. Жена нормальная. Если ни о чем у нее не спрашивать, то в этом плане. Так, ну что, еще кого-нибудь поищем?
Хотела, конечно, его еще как-нибудь там поспрашивать, но главная проблема, не хотелось с ним дальше разговаривать, потому что я себя слышу, это ноутбук, наверное, у него, да, вот просто банально ноутбук, то значит у него камера там, если он что-то куда-то там что-то писал. Причем писал-то, наверное, на внешнюю камеру. Или, может, на телефон он записывал. И если вдруг нарезки со мной где-нибудь найдете, короче, у каких-нибудь украинцев, скидывайте мне потом под роликом где-нибудь. Потому что думаю, что некоторые как бы там могли уже из этого всего смонтировать. Кстати, как вы думаете, чем можно еще, как бы, чтобы они более разговорчивые были, чем их еще поддеть, чтобы они это самое начинали что-то это самое такое говорить? Ну, Дом профсоюзов, да? За вокзал, можно сказать. Точно, о чем мы про вокзал-то, про этот, как, про Краматорск. Про точку, вот, за вокзал тоже будем спрашивать. А то Дом профсоюзов это очень давно было. Далеко не все расскажут еще. Ну, давайте еще какой-нибудь поищем. Про Донбасс? Не, ну дикие, да, если мы так будем говорить, мы сразу будем палиться. Нам же надо их разговорить, что-то они вот такое показали, как бы свое естество. А если вот это скажу, это все сразу же будет заканчиваться. А вот этот мужик-то первый, который сказал, что это буквы З и В это какие-то нацистские символы. Не видно моих рук, но они вот так вот, короче, вот так вот широко, в общем. Ну да. Максимально простые символы, но нашли, человек нашел, что там докопаться. Про Донбасс. Ну, про Донбасс вот давайте про точку У спрашивать. Как-то так, ну, между делом, да, сказать, что-то я там в Телеграме читал, и непонятно, кто там, короче, точку У-то выпустил, поэтому по вокзалу. Так, ну-ка. Сейчас, чтобы правильно сказать, ну-ка, как там это? Сейчас я у Яндекса уточню. Краматорск. Ой. Краматорск. Зал. О, ракета. А ну-ка. Так, все. Угу. Так. Википедия. Что нам Википедия говорит? Сейчас, секундочку. Обстрел вокзала Краматорский, ракетный удар по железнодорожному Краматорске, нанесен ракетной точкой У 8 апреля примерно. В результате удара погибли 57 человек, большинство из находясь на вокзале, большинство людей, которые ждали эвакуации, подтвердили. Так, угу. Предполагаемого масштабного наступления российских войск, вторжения на Украину. Использован кассетный бой. Российская, украинская сторона отрицает ответственность за обстрелы, возлагая вину друг на друга. Опа! Википедия просто максимально обтекаемо, короче, написала. Так, я могу это вам показать, наверное? Ну, чтобы вам не смотреть. Вот у нас как бы Википедия.
Википедия считает, что кто-то нанес ракетный удар. Кто? Хер знает. Ну, ни Украина, ни Россия. Кто-то, короче, нанес. Люди погибли. И непонятно. Ракета где-то откуда-то. Ракета летела и прилетела. И люди погибли. Вторжение на Украину. Окей. Так. Ну ладно, вот это про Краматорск тоже спросим, что я как бы. А то мы что-то все про вокзал, да про вокзал. Википедия нам ответа не дает, говорит, что типа, ну... Я сидел, читал газету, кто-то выпустил ракету. Раз, два, три, это, наверное, товарищ ты. Вот так было дело. Так. Ну еще, так, 1:20 мы тут общаемся совместно. Давайте еще, нам бы еще пару человек, чтобы хороший ролик на ютубе получился. Чтобы еще каких-нибудь там разговорчивых, каких-нибудь там неадекватных. Не сильно. Здравствуйте. Классный ковер. От бабушки достался. Пиздатый ковер, мне нравится. Она говорит, забирай, внучок, он тебе, он хороший, удачливый. Вот я... Он пиздатый. Тяжелой атлетикой занимаешься? Нет, это группа такая. И в каком она стиле играет? Это подземный рэп. Ну, Андеграунд. А ты сам откуда? С Донецка. Ну. Угу. С Донецка, вот. Извините меня, вот он тут и испалился. Он тоже из России, из Донецка. Угу. Секундочку, я сейчас... Какая-то... Тяжелая атлетика, это, говорит, подземный рок. Атлетика. Рупа. Сейчас мы пробьем эту группу и узнаем, откуда он. Я, говорит, это самое. Не, реально есть такая группа. Во, откуда? Но он не из Донецка. Стример, ютубер, блин, этих блогеров, как собак нерезанных, развелось. Сидят тут в чат-рулетках, ни хера не делают. На завод бы пошли работать. Так, я нашел только... Во, Википедия. Ну-ка. Нет. Тяжелая атлетика. Что-то она как вид показывает. Тяжелая атлетика, олимпийский вид. Так, нет, не то. Короче, парень на первом же вопросе посыпался. В общем, ладно, хер с ним. Поехали дальше. Там какой-то мужик такой, это самое.
Интересный был. Как типа военный. Давай, все, поехали. Что тут сказать? Здорово. Здорово. Здорово, Пукин. Слава Україні! Слава Україні! Привіт, мамина радість. Здравствуйте, парни. Вы откуда? Слава Україні! Привіт, мамина радість. Я понял, что вы с Украины по акценту. А из Ну, какого? типа, да, всё. Не, ничего против не имею. А из какого города? А ми із Львова. А, из Львова. Вот. З Львова, так. Ну, я вижу уже это. Вечереет у вас. Да, вечеряет. Вечоріє. Я на украинской мове не размовляю просто, поэтому я на своей буду. Та типа нема питань, як ти відносишся до України? А? Любиш, але не поважаєш, так? Як ти відносишся до України? Любиш і не поважаєш, чи просто любиш і бажаєш? Я не был на Украине. Ні, ну взагалі так загалом враження про це. Взагалі так загалом по новинам. Що Ти показують по новинам вас? Ты вот про вот эту всю историю... А ти то, что віриш происходит- вашим новинам? Так, вы по одному, парни. Я не успеваю. Чекай. Як ти зараз відносишся до України? Украина. Какое твоє отношение к Україні? Украина исторически это для России братский народ. У нас одни корни. Ты слышал что-нибудь про Киевскую Русь? Проходил по истории такое понятие? Или у вас это не проходит? Ну вот, понимаете, да, как бы... Стоило только один вопрос сказать про Киевскую Русь. Все, парни слились, жаль. Ну, я так понял, я понял, что на этом-то парни и посыпались. Я им про Киевскую Русь сказал, все они... Ай, да ладно, с них толку бы ни хера бы не было. Ну сколько им там, по 14-12 лет, ну может вот этому там, ну не больше. Что он мне сказал? Представляете, сколько ему, 8 лет назад ему сколько лет было? 4 года? Что он мне может как бы рассказать? У них про Киевскую Русь даже вот это не проходится, наверное, в их учебниках. Это надо, конечно, спросить у тех вот, кто как бы нас вот... где у нас паренек этот... Артур. Вот надо у него потом спросить, как там у них... Он проходил в свое время или как? Давайте еще кого-нибудь поищем. Что-то как-то не везет. В принципе, первого кадра вот этого уже как бы там можно наскрести на ролик. Я уже чувствую заголовок. Я уже вижу заголовок. 15 Хиросим на Азовсталь. Сказочник с Украины. Или, не, вот так. Сказочник с Украины, вот так вот. Большими. И потом 15 Хиросим. Вот так вот. По-моему, во. Привет, девчонки. Привет. А вы из какого города? Луганск. С Луганска?
Да. Как у вас обстановка? Нормально. Что получилось? Я вот тут решил с украинцами пообщаться, что-то я не очень доверяю новостям. А вы что-нибудь слышали? Вот что там в Краматорске произошло на вокзале? Там ракета, короче, упала. Я вот даже вот в Википедии посмотрел, там написано, что чья-то ракета прилетела, и непонятно чья. Россия, конечно. Российская, да, все-таки? Да. Угу. Ну что-то... А Википедия почему-то, видать, постеснялась написать. Ну, что это Википедия? Да. Не стоит ей доверять. Я что-то иногда... Раньше, когда мне надо было что-то узнать, заходил в Википедию, что-то искал. Ну ладно, сейчас буду знать. Вот девки-то испалились. Российская, говорит, ракета упала. Ха! Только с украинской стороны почему-то. Прикольно, да? Вы не слышали? У точки У есть такая технология. Она взлетает с российской стороны, вот так вот, как самонаводящаяся, вот так вот, хоба, разворачивается и летит, короче, делая вид, как будто с Украины летела. Но я футболку снял, но вы поняли, что это хитрая путинская технология. Вот он как бы он никому не рассказывает. Вы думаете, мы что, как бы Россия только калибрами сильна, да? Это новая точка У 2022 Ukraine Edition. Ой. Russian Edition. Оговорка получилась по Фрейду, да? Russian этот самый... нет, погоди, сейчас, вот такое название хорошее. Точка У The Edition делает, разворачивается и делает вид, как будто она, короче, с вражеской стороны и бьет как бы по своим, чтобы потом пропаганда российская показала по телеку. Ну, девчонки, а если серьезно, девчонки ни хера не с Луганска, то есть как бы все сразу понятно было. Они что-то как-то неуверенно это сказали. Это раз, а во-вторых, я их уже видел, если честно, на ютубе. Это два. Ну да ладно. Что еще ищем? Что-то как-то... Каких-нибудь... Надо какого-нибудь такого собеседника, который там как бы посидел на пропаганде, может там что-то там порассказать, там что-то придумать, там он... Каких-нибудь вот такого нам надо. Чтобы зафинализировать. А то что-то нам... Как-то с первым повезло и дальше что-то... Ну ладно, давайте поищем. Сейчас трахать всех будет. Опа! Вот это ковер у тебя на стенке. Здорово. Ты... Да, привет. Ты откуда? Хороший хромакей, кстати, парень. Какой хромакей? Это ковер? Ты чё, какой хромакей? Ну так поди. Ебать, что ты так трясешься, блядь? Вот так, блядь. Не, я понимаю, что многие не верят, что это ковер. Мне от бабушки достался. Она в свое время, как это, тружеником тыла была. Вот мне по наследству... А вопрос, а что ты вот так сидишь и трясешься? Вот так. Да у меня тут неровная поверхность. Я понял. Чтоб видно было меня повыше. Ну я понял, хорошо. Понял. Вот, как у вас дела, вот скажите? Что говоришь? Что? Задавайте вопрос. У тебя кресло меня что? такое хорошее. В Counter-Strike играешь? Не играю. Кресло такое себе, знаете, я же понял, я хочу обновить свое кресло и купить себе хорошую подушку, дорогую. Потому что я же понял, нельзя экономить на вещах, в которых мы проводим самое большее времени, ну, самое большое количество своей жизни. Это как, например, матрас, подушка, кресло. Ну, да, согласен. А ты из какого города? Я с Киева.
как у вас там это обстановка? Ну, стреляют. Ну, пока что тревог поменьше стало. Все поменьше. Жалко, конечно, что еще в Мариуполе происходит. Очень сильно. Печально. А вот ты что-нибудь про про Краматорск слышал? Я тоже вот стараюсь вот про Краматорск вот в начале апреля было. То, что там ракета прилетела. Ты что-нибудь за Краматорск не слышал? Как думаешь? Куда? Подождите, мне друг говорит. Ну что, Максим? На вокзал упала ракета, убила 40 человек. Я понял. Ну да, там сотни с чем-то раненых. Чья все-таки ракета, интересная, была? Я вот Википедию специально думаю, может, Википедия наша как вы думаете? В Википедии написано, что... Зачем Википедия? Чья-то ракета прилетела и убила людей. Ничего не написано. Ну, наверное, русская. А на Википедии должно это быть написано? Ну, обычно... Я хочу вам банальный вопрос задать. Встречный, извините, что перебила. Встречный вопрос. Зачем, если даже это была украинская, просто возьмем пример, так зачем в своей же стране убивать своих же граждан? Вот это, кстати, хороший вопрос. Я вот тоже им задаюсь. Ну вот, смотри, чисто отбросим как бы вот этот немного этот украинский конфликт и с точки зрения войны, да? У Украины есть оружие, у России есть оружие. Ну, как бы ракета, она наносит как бы повреждения технике, там, инфраструктуре. Как бы, ну, так, можно выпустить она какие-нибудь танки, там, не знаю, какую-то артиллерию. Я, конечно, давно служил, но не в ракетных войсках. Ну, как с точки зрения, что... Я вот тоже не понимаю. Вопрос, а если вам скажут... Что-то ты пропал меня. Алло. Да, все, ты вернулся. Вот вопрос, если вам скажут ехать на Украину, вы поедете? Ну, воевать? Придется. Это, ты знаешь, это у вас то же самое, кстати. Вот тот, кто не соглашается, это дезертир, его садят в тюрьму. Это во всех странах такая, как бы. Тут ну, никто, ни в одной стране это не спрашивают. Ну, вы хотите, вы хотите воевать? Скажите, вы хотите против Украины воевать? Вот лично вы. Я бы не хотел бы на войну, там такое творится. Ну, никто не хотел бы. Ну, тем более, тем более, когда вы, знаете, когда ваша страна агрессор, понятно, что не хотите, ну, кто хочет нападать просто в лом, идти как быть пушечное мясо. Ладно, украинцы, они же по факту защищают свою территорию. Ну, ты, наверное, не слышал ничего про Одессу, хотя тебе, наверное, тогда еще мало, у тебя, наверное, не так много лет, наверное, тогда еще было. Давненько уже было. В каком году? Так, это в 14-м, по-моему, или нет, или в 15-м. Нет. Ну, это Дом профсоюзов, вот эта вот вся история. Ты в каком году родился? Когда поджогли дом, ну, поджогли, да, поджигли. Да. Угу. Ну. Вот это вроде не очень давно было. Да не, давненько. Тут потому что годовщина тех событий, какой-то у нас по ящику какой-то фильм какого-то немецкого режиссера там показывали. Ну, хорошо, к чему клоните? Ну, ты... мы тогда просто Януковича свергали, вы о чем? В Киеве, в Одессе, везде это было. Ну там, короче, это две стороны. Ну, свергли власть, да. Две стороны вышли, одни там какие-то типа
ну, если как бы разные источники говорят, что типа одни типа футбольные болельщики, другие какие-то там типа, которые там Россию поддерживают, вот как-то. Там, то есть две команды офника убились, как я понял, да? Около футбольников. Не. Одни с Россией, одни с Украиной. Не. Ну, одни с Россией типа были, одни с Украины, не пиздились. Не. Там одни-то, по-моему, как бы болельщики, другие какие-то там как-то, ну, такая разношерстная такая, как бы, аудитория, грубо говоря. Ну, я понял. Ну, к чему вы клоните? Мне вот я хотелось бы узнать, что там это сам. Ну, ты, наверное, конечно, тебе мало лет тогда было. Ты, наверное, не застал Да, эти мне мало события. было. Ну, может, не помню. Я застал их, только не помню их. И тогда я про это даже не знал, интересовался. Мне потому что вот один пацан, короче, попал, сколько ему? Не знаю, ну, лет, может быть, ну, может, лет, может, на 5 постарше тебя. Он, короче, знаешь, что это самое выдал? Говорит, там, говорит, в доме профсоюзов, типа, вот, которые там люди, это самое, типа, сгорели, там, говорит, биомусор был. Они, говорит, недостойны жить, вот, так, типа, им и надо. Вот что-то вот такое выдал. Ну, кончишь, что сказать. А вы Путина поддерживаете? Путин, он, как говорится, такой себе человек, и у него, вокруг него скользкие типы находятся. Ну, То есть вы не за Россию, ну, как я понял, да? Не, почему? Как не за Россию, если я в России живу? Ну, понимаешь, вот есть такое слово коррупция. Ну да. И вот, допустим, смотри, грубо говоря, допустим, есть 100 человек там, да, а среди них там из 100, допустим, человек 10 воруют, да? Угу. Только в России все воруют. Да везде воруют. Не будем скромничать. Не воруют только все там. Воруют, да. Не воруют только там, Все где воруют. нечего своровать. Воруют все, я понимаю. Но только в России все, прям все воруют, политики какие есть. Все. И насколько крупно воруют, это ужас. Ну, видать, Ладно. Ну, хорошего вам вечера, удачи. Классный кавер у вас. Да, спасибо. Пока. Не, ну тоже неудачно. Сидит на вот таком обтекаемом кресле стример. Играет в какой-нибудь там КС-ку, доту, там. Стримерское кресло сидит и что-то... Надо каких-то людей более зрелых. Давайте договоримся, детей будем пропускать. Не, ну, понятно, что про Краматорск я у него тоже как бы ничего не услышал. Про Дом профсоюзов я его точку зрения услышал, что типа как бы, ну, сознание еще до конца у него не сформировалось. Грубо говоря, вот с такими еще можно работать. Их еще можно, как говорится, на путь истины поставить. Вот таких вот парней. Им еще можно объяснить, что про общую историю, там, что про Киевскую Русь, что мы все начиналось у нас в одном месте. Это Россия, Беларусь, что одни корни и так далее. А вот таким вот, как мой собеседник в самом начале, ну и плюс он как бы, помимо того, что он фантазер, да, таких уже, ну, тут таких уже трудно будет что-то им доказать. Хотя, не знаю, вот он действительно или с Одессы, ну, может быть, стоило у него задать какой-нибудь вопрос, типа там про улицу и так далее. Давайте так. Пообщались с парнем, ни хера, как бы, только вот за Дом профсоюзов у него услышали.
Hello. Привет. Шифруешься? Де паляниця? Привет. Я на украинской мове не размовляю, я на своей буду. На русской. На якій? Да? А зачем ты пришел на Украину? Пообщаться с людьми. З людьми убивать дітей, жінок насилувати. Ничего подобного, ничем таким я не занимаюсь, лично я. За других не знаю, вот за руку я никого не ловил. Солдати ваші? А солдати ваші? Солдаты? А ти як твої на Росію прийшли і знасилували при твоїй жінці, насилували жінку при твоїй дитині, і яка б дитина 6-річна посиділа, а мати потім його умерла. Тобі було приємно, як твої солдати зробили це на Бучі. А что они там на Буче сделали? А так? По-моему, же они ушли оттуда. Як це вони? А так ви за кого? За Україну чи за Росію? Я в России живу, я нейтралитет поддерживаю. Вот у меня история была, у меня друг был. Если интересно, я вам расскажу, как вот у нас обычные люди чем живут. Вам интересно? Я могу рассказать. Такая небольшая история. Если интересно, я расскажу про друга. Так, Скажите. вот у меня друг был, чтобы ты понимал, друг с детства. Вот ты вот какой маленький, мы с детского сада с ним дружили. И он вот как бы такой поддерживал, коммунистов, сколько я его помню, он там Сталиным восхищался, Лениным, там вот говорил, что как хорошо было в советское время, ему там 30, там с небольшим. И вот он все это поддерживал, что все для работяг, туда-сюда. А вот 24 февраля, когда вот эта вот вся как бы история началась, он раз и стал как бы свою позицию резко поменял. Стал Украину поддерживать, там слава Украине кричать, там руку вскидывать. И, хотя как бы это же как бы противоречит его этим самым взглядам. Потому что Украина как бы плохо относится к СССР. А он-то наоборот, а он-то поддерживал СССР. А як Україна относиться к Росії? Ну, по-разному. Кто... В основном, наверное, плохо. Плохо? Ну, тим не менее, наші солдати таке не роблять у вас на території, те, що ваші роблять. Ваші солдати дуже багато робили кримінала і беззаконня. А вы что-нибудь про Краматорск слышали? Что там произошло? Я вот Википедию просто почитал, там Нет, написано... не слышали. В Википедии написано, что чья-то ракета прилетела, убила 57 человек и 109 ранила. Чья ракета? Российская, украинская? Ваша. Российская. Нет, российская. Наші не кидають, як ви робите. Наші обороняють, держать свою територію, захищають свою Україну. А что-нибудь слышали про этот, про Одессу, про Дом профсоюзов? Слышали. Там потому что люди разные говорят. Що вони за нас, да? Хотелось бы... Разні, то що вам багато чого в Росії правди не кажуть. Не, это я сейчас не за новости, я вот тут же сколько с людьми общаюсь, с Украины, все разные говорят. Вот хотелось как-то, ну, общее понятие, вот тоже у вас тоже спрашиваю, что вы как считаете, что там это произошло? Не знаю, що там произошло. Не слышали, да?
Нет. А вы слышали? Ну, какие-то такие общие понятия, что там как две стороны были, короче. Одни болельщики, типа, как какие-то там полуфанаты какие-то, ну, как это называется-то? Ну, которые болельщики, на самом деле, это собираются подраться. Какие-то, как они. Ну, я знаю одне, що ваші солдати і ваш Путін гамно. Ну, І таке, як вони творять на Україні, вже навіть німці такого не творять. З дітей не іздівалися, діток маленьких не насилували. А ваші просто це опуститися до ниже плінтуса і все, вони ніхто, тожество. А кто вам такие ужасы рассказывал? Или вы сами видели? Зачем розказувати, якщо ми самі це бачили і самі це знаємо, що творилося в Бучі, а ну? Що творилося в Бучі? Як Буча пострадала? Скільки діток пострадало? Скільки жінок пострадало? Як жінок націлували, зав'язували білий флаг ззаді на руках із простині? І вони кров'ю були политі. Скільки вбито мирного населення? Із-за вас. Наші ж не йшли, не вбивали вас. І ваших дітей не займали, жінок не займали. Ну, не знаю. Что-то... Ну, не знаю, нет слов. Для каких целей? Так вот, я не понимаю, зачем людей убивать, когда, ну, там, танки можно этим оружием... Надо в Путіна спросити у вас, що? Я вот тоже... Спросіть у Путіна свого. Ну, і здівалися, так що, ну, і здівалися з діток, з дівчаток, яким не було вообще маленькі зовсім, убивали, насилували. Невже нема куди отого впхнути? А у вас как в городе обстановка? Хуёво. То в Путіна розпитайте. Путін там усе. Ну, а він це... Якби мені здох уже безпечно. А ви взагалі за Україну чи за Росію? У меня нейтральная позиция. Я и не хочу кого-то определенного поддерживать. Надо... И у нас тоже вот обычно что по телеку говорят. Ну, вас, наверное, наши каналы не показывают. Я вам так по секрету скажу. У нас появляется там мужчина, да, и он рассказывает. Ну вы слышали, да? Вы слышали. Вот какая-то украинская женщина, образ у нее такой, ну я же мать. Смотрит вот в Фейсбуке, в Телеграме ленту, ну и там, как говорится, в уши срут, да, ну вы слышали, да? И детей мы насилуем, и в Буче мы всех убили, естественно. Но камеру закрыли, на всякий случай. Я думаю, я это тоже вставлю. Сегодня, кстати, моя заглушка даже и не пригодилась. Что это самое. Но я постарался немного это самое их подеть. Но тут дети же вмешиваются. Ну и, кстати, очень как показатель, каких детей она воспитала. Ее саму-то еще надо воспитывать. А вот у нее уже дети какие выросли. Ну, по ощущениям, 3-4 детей. И вот, ну вот что из этих детей вырастет при такой матери? Ну что, кто? Кого она вырастет? Кого она способна воспитать? Это очень грустно. Я спорить ни с кем не буду. У нас есть такие же, как представители. Ну, обычно такие женщины у нас в неблагоприятных районах живут. У них много детей, и они вот... Ну, на Украине это тоже есть, и вот под этой
под воздействием пропаганды вот у нее такая позиция. Ну чё, сколько у нас время? Ну еще бы, конечно, нам одного человека. Почти 2 часа общаемся. Вот первый мужик удачно попался. Ну, кадр пойдет. Я постараюсь завтра это дело выложить. Так, что у нас там в Украине? 10 часов, а дети до сих пор не спят. Так, давайте еще кого-нибудь поищем. Надо постараться не дергаться, то этот парень мне уже... Я просто, чтобы повыше быть, я это самое подложил. Вот на фоне ковра. Он даже подумал, говорит, классный у тебя, говорит, хромакей. Как он увидел хромакей вообще на другой стене. Но мне кажется, этот парень меня спалил. Ну как? Чё, как футболка, не с Путиным, ковер. Но я, короче, понял, те, кто... Знаете, как вычислить адекватных людей? Те, кто реагирует на ковер, что ковер классный. Наши люди. С ними можно еще работать. Вот такой, как говорится, этот самый. Сейчас еще одно, сейчас чат обновлю, попробуем еще какой-нибудь там поискать. Да. Ну теперь мне все понятно стало с Украиной. Не, я думаю, кстати, у нас наподобие таких же есть крайне патриотичные люди, так скажем. Которые настроены как бы, ну, по украинскому вопросу, что, блин, там до самого Киева надо гнать и ядерные удары нанести, чтобы быстрее ускорить процесс. Ну, это уже как бы перебор. Лично я считаю, что все делается вполне правильно. Города, как вот у американцев, с наскоком ничего не берется, ковровыми бомбардировками их не уничтожаются. Я вам так вот скажу, что вот когда это все закончится, как вы думаете, кто будет это все дело восстанавливать? Американцы, европейцы? Да нахер это им не надо. Ну нахер это им не надо. Восстановление Украины, как бы это ни печально, ляжет на наши плечи. При любом раскладе. Даже давайте чисто теоретически. Выиграем мы, проиграем, короче, восстановлением Украины все равно как бы... Откуда у меня такие ощущения? Ну, потому что за все время конфликта американцы никакой гуманитарной помощи вообще ни разу не отправляли. То есть, как бы, и восстановление им вообще тоже и нахер не надо. Оружие? Ну, потому что на оружие они бабки зарабатывают. А простые работяги, да, с их налогов Украина будет восстанавливаться. Поэтому я тоже по первости я был настроен, что типа, ну, там, неделя-две и все, и как бы это самая, как бы, ну, победа. А потом, когда узнал, какой контингент, как это все эти действия ведутся, я понял, нет, ни хера. Но все-таки, видать, придется нам за это дело, за восстановление. Давайте еще какой-нибудь поищем. Так, нет, я вот так вот сяду. Чтобы еще как бы чат как бы одним глазом видеть. Привіт! Здравствуйте. Добрий день. Як все маєте? А?
Чо? Як Я це маєте? на українській мові не розмовляю. Нам все одно. Як це маєте? Как поживаем? Як це маєте? Що робите? Так себе. Бывало и лучше. А чому бувало і краще? Ну тогда и нефть дороже стоила, и как бы другие условия. А що зараз погано в Росії? Нестабильно. Так, непонятно, что завтра будет. Цукор є? Цукор маєте? А? Цукор маєте? Что это? Цукор, такий солоденький, такий розсипчатий цукор. Сахар, Sugar, что ли? Sugar. Sugar, yeah, sugar. Появился сахар. Ура! Победа! Ви вже победили. Вітаємо вас з цим прекрасним святом. Вдруг неожиданно выяснилось, что у нас много сахара, но он как-то выяснил, что там такая схема. Я вам по секрету расскажу, только как бы между нами. Хорошо. Я потому что письмо написал соответствующей организации. Они мне написали, что сговор был между 3 заводами и пару там магазинов. Ну, у вас тоже есть такие какие-то вот такие супермаркеты, такие какие-нибудь. У нас Монетка, Пятерочка, и вот они, короче, договорились между собой, чтобы бабла срубить. И, ну и как бы, а старушки-пенсионерки, у них дух советского прошлого, они смотрят, что-то с сахаром не то, и стали на всю пенсию скупать сахар. Зрозуміло. А як економіка зараз в Росії? Файна чи ні? Ну, сейчас уже это самое выправилось. Потому что... А санкцій багато на Росії чи ні? Бо ми щось не розуміємо, щось трошки ми тупі. Ну не тупі, ми просто трошечки не слідкуємо за подіями в Росії конкретно. Так просто чуємо, що там якісь санкції, але не розуміємо, чи є, чи нема, чи правда, чи ні. Ну, я вот что у нас в городе было, я тебе расскажу, а ты как сама сможешь какие-то выводы сделать. Вот у нас... Добре, без проблем. Центробанк, короче, повысил ставку на вклады. То есть она была 3%, а стала 20 с лишним. То есть все ломанулись в банки свои из-под подушки деньги ложить. И как-то, ну, ситуация выпрямилась потихоньку. Здравствуйте, девушки. А вы откуда? Чем занимаетесь? Мы из Украины. С украинцами общаюсь, пытаюсь узнать, что на самом деле там происходит у вас. Ну, ничего хорошего. Стрельба. А вы с какого Ракеты города? летают. А нам нельзя казать. Нет. Ну, ладно тогда. Нельзя. Понял, потому что я вот какая-то, как это называется-то? Какая-то, не знаю, блогерша, блогерша какая-то украинская, она то ли по скайпу, то ли по, короче, это самому, ну, где-то, короче, со своим парнем общалась и сказала, короче, такую фразу, что типа, ну, побыстрее бы нас захватили, и, короче, на нее какие-то вот эти, какие-то люди, так скажем, стали наезжать и заставили ее извиняться, иначе они с ней что-то сделать с парнем, и вот, короче, какая-то жесть, зацепились за девчонку, у нее сколько там в Инстаграме подписчиков, еще что-то, короче, такое. Ничего не слышали за это? Ого, жестко. Это жестко. Ну, Нет. девчонка, видать, не знаю, где-нибудь там в Фейсбуке где-то там выложил ее, или, может, ее парень, что-то. Ну, и они за нее зацепились, и уже она, когда извинялась, она вся какая-то заплаканная, у нее это тушь, видно, что это потекшая. Девчонку просто жалко. Ну, зацепились за нее почему-то. А у вас как в городе спокойно? Не знаю даже.
ну там тревоги, там как Да, вот, спокойно. Сирен мало. и интернет, свет. Там все есть? нормально, тут тихо. Я вот, короче, Да, где-то есть, все идеально. где-то в Фейсбуке, короче, видел, я только там непонятно это в каком городе, в Киеве, не в Киеве, короче, это было. Там каких-то людей, ну, за то, что они своровали, я аж удивился. Короче, скотчем каким-то, чем там привязали вот так вот, и это, причем и мужчины там были, и женщины, и, короче, их, и по жопе их, короче, там чем-то там кнутом, не кнутом, чем-то таким, короче, избивали за то, что они там что-то своровали. Ну, видать, какая-то паника началась там. Не слышали за такое? Щось наподобі я чула, щось там десь ворували, це я чула. Вас как с этим разбираются? Нас разбираются, ну, типа, легко даже. Достаточно легко. Типа. Ну, полиция, в общем, да? И не какие-нибудь там это... Да. А что-нибудь слышали? Вот я еще пытаюсь как вот у людей узнать, потому что я вот в Википедию заходил, и я думал, ну, как бы, одно время я доверял Википедии, а сейчас там написано про Краматорск, что типа кто-то выпустил ракету по вокзалу, непонятно кто, и погибло 57 человек, и 109 человек ранено, и непонятно, чья ракета, кто ее выпустил. Путін випустив на Україну ракети свої. На Київ, потім на Одесу, потім на Харків. Можна вважати, що ракети були по всій границі України. Всі города побомбили. Хасаніка всі города побомбили. Думаете, что... Пів Києва розбомбили. Думаете, что все-таки российская ракета была? Не, ми не думаємо, ми знаємо. А про этот... Слышали что-нибудь про этот Дом профсоюзов? Нет. Сами не чули. Ну, вот там пожар был, вот это, короче, когда вот эти вот волнения. Ну, это давненько, конечно, было. Вам, может быть, не так много лет еще было. Вона почалася ще з 14-го года. По-моему, 15, І 15 что ли, Путін году. вирішив в цьому году напасти на нас. Він об'явив нам війну. 24 лютого. Да, лютого? Да, 24 февраля почалась війна в Україні. Нам об'явили війну. В 5 утра прилетіла перша ракета в Київ. А что-то вот у нас такие как бы есть типа союзники белорусы, и что-то я тоже у украинцев спрашиваю, все что-то, все по-разному. А белорусы-то есть или это как бы так они? Лично у меня ощущение, как будто белорусы морально поддерживают, и я вот как-то нигде они в сводках не мелькают. За нас, дивіться, за нас пів України, а типа Росія і Білорусія вирішили на нас напасти. Отак, от, да. Отак. Вони об'єднилися, виходить, і вони вирішили на нас напасти, оскільки у нас Україна, типу, країна така велика. А белорусских воинов не видели? Ні, я не бачила такого. Я вот тоже не видел. Наверное, они как-то морально, наверное, как-то поддерживают. Да у нас тоже разное говорят. Вот хотите, я вам сейчас прикол расскажу. Короче, в наших новостях сказали, что СБУ украинская заказала самого Соловьева. И он так был этим воодушевлен, что его заказали. Даже, а Путин сказал, что какого-то журналиста. Соловьев сказал, ну, что, меня, и, короче, куда-то там поехал. Даже в районах Азовстали где-то, короче, там вот в пригороде, где-то, короче, он это самое, в бронике это красовался. Не, на самом деле, я его не смотрю, он такой, как бы, такие люди, как это, зомбируют. Вот.
такое рассказывает. Говорит, Зеленский его лично хотел убить, типа. Мне кажется, Путіна всієї України хоче вбити. Вже все. А у вас в Росії об'явили, що Путін нападає на Україну чи ні? Ну, у нас сам Путин объявил, что, как у нас сказать, началась специальная операция. 21 числа он сказал, что 21 числа он сказал, что мы объединяемся с этим, с Донбассом, что это, короче, не объединяемся, что мы признаем. Все это время мы их как бы не признавали, что типа какие-то там это территория спорная типа. А вот тут он признал, и там якобы начались бомбардировки активные с украинской стороны, там что-то по несколько тысяч различных снаряд, ракет с украинской стороны прилетело. И через 3 дня Путин сделал заявление, что типа мы будем защищать эти территории. А вот так вот, короче, история была. Ну, у нас тоже... Ну, трошки другу історію чую, ну ладно. У нас тоже все как бы... Люди, так сказать, разделились. Особенно вот как бы вот эти вот, так сказать, кто побогаче. Они сразу высказали свое мнение и уехали за границу. Что-то вы подвисли, девчонки. Ну, видать, все-таки проблемы с интернетом у вас есть. Ну вот, теперь понимаете, чем живет молодежь, да? Старая добрая песня. Так, а что там писал? Не-не-не, Вадим, нервы надо закалять, чтобы они как струны железные были. Не, на самом деле адекватные люди еще остались. Кстати говоря, ну, а вот чем я заметил, чем люди старше, тем более неадекватные. Обратили внимание, закономерность, да? Вот чем старше, тем как бы больше вероятности, что типа как бы ту-ту приплыли. Что-то мне подсказывает, что я, наверное, на YouTube уже куда-то там попаду. Так, ну не знаю, что, еще кого-нибудь посмотрим? Ну, на финалочку. Девчонки, кстати, эти говорили, у нас зашибись со светом, с электричеством, интернет летает. И там вырубили интернет им. У меня же все нормально. Ну, как говорил тот мужик, самый первый, да, ну, 3 месяца и Украина победит. Ну, что, я буду ждать, пока украинские войска дойдут до Красноуральска. 150 стран Украину поддерживает. Сколько он, 157 сказал? Вроде. Подождем, я прям... Мужик честный из Одессы, он не мог обманывать. Как говорится, сало надо подготовить, что ли, что там, как бы, хлеб, соль, сало, там, горилки, это, чтобы до Красноуральска, я думаю, через 3 месяца дойдут. Так не, почему? Ты чё? Я ж стример, у меня опыт-то есть, смотри. У меня вот хоба, вот такая штука есть, и все.
Кстати, первые разы очень большая вероятность увидеть, вот, как говорится, 18+. А сейчас все, вот как бы, как началась вот эта украинская тема, уже этого ничего нету. Все, кто что-то вот на 18+ показывали, они уже, короче, этим занимаются профессионально и за это получают деньги на соответствующих ресурсах. Не буду их назвать, а то это прозвучит как реклама. Но все поняли. Уже таких людей нету. Тем более с Украины. Они уже поняли, что, ну, все, можно зарабатывать. Так. Ну, что-то молодежь попадается. В принципе, 2 часа еще. Давайте еще кого-нибудь собеседника крайнего найдем и чтобы, ну, в принципе, того мужика Одессит 15 Хиросим. Вот его уже в принципе на ролик нам хватает. Давай, поехали. Финального человека, да, я хочу, чтобы завтра пораньше встать в стоматологию, чтобы попасть. Что уже молодежь одна сидит, остальные украинцы уже спать, что ли, ушли. Здравствуйте. Привет. Что тебя за такой хитрый грунт такой странный? Где? А, так это наушники, а не это. Сделай так. А, это даже не хитрый грунт, нихуя себе. Реально повесил этот ковер. Да, это от бабушки. Бабушка у меня тружеником тыла была, вот она мне по наследству достала. Не верит. И медали настоящие. Окей. Я просто обычно, если так делаю, то искажается потом рисунок, если сделать глазами. Не, это настоящий. Он очень старый. Уж не знаю, каких. Ну, бабушка молодая была, ее уж давным-давно уж нету. Уж лет 30 как. Ковер старый. А вы... Я понял. А вы... Когда спать ложился, я тоже на нем игрался, сначала вырисовывал все его узоры, чтобы спать лечь. Я это всю жизнь занимался. А вы откуда? Я вырос в России. Я родился в России и вырос в Украине. Вот так. А в России где родились? Магадан. А сейчас в каком городе живете? Ну, если не секрет. Висбаден. А? Висбаден. Франкфурт. Если честно, не слышал. Франкфурт на Майне. А, так это блин, это ж Германия, да? Получается. Ну ты как бы тоже? Ну да. А ты нет? Не, я из России. Просто телеку я не доверяю, решил с украинцами. Ну вот, понятно. Жаль. А то по мужику видно, что он какой-то вот такой здоровый, ну как качок. Когда он понял, что я из России, все, он, короче, не захотел дальше общаться. Ах. Ну что, еще кого-нибудь поищем или закругляться будем? Что-то уже как-то люди не попадаются. Уже вот, когда мы уже на 20 тысяч меньше стало людей. Почти на 30 тысяч. Короче, этот мужик ни хера, говорит, это... мне кажется, у него украинского акцента даже нет. Он тоже, наверное, из России.
Ну, понимаешь, если я из России и он из России, он мне что-то про Франкфурт на Майне говорит, то у него украинского акцента вообще нету. Короче, он русский, который живет в Германии. Вот он и что. И, ну, и он тоже как бы, видно по нему, что качок, вот ему дай базуку, и он с ней вот прям с Франкфурта на Майне до Киева дойдет, вообще не устанет. Давайте еще кого-нибудь попробуем. Что-то то малолетки какие-то попадаются, то люди соскакивают. Все, вот последнего человека, если кто-то не захотят общаться, будем подводить итоги. Со всеми. Ну, а ролик вот у меня уже 17 число. 17 числа я смонтирую. Сказочник из Одессы, 15 Хиросим. Вот так вот как бы это будет звучать. А, так это вы. Как тесен мир. А где ваша мама? Наша дома, а твоя в Привет. Какой ковер, блин. Здравствуйте. А вы откуда? Из Украины. А я из России. Вот решил с украинцами пообщаться, чтобы узнать, как там обстановка, что происходит. А вы из какого города, если не секрет? Не поверите, в Украине война идет, представляете? Ну, это я да, слышал. Вот такая обстановка, ё-моё. А вы из какого города? Из Днепра. А как у вас там? Да нормально, все отлично, город живет, работает. Там свет, интернет как нормально работает. И даже есть сало, сигареты и сахар. Представьте. Ну, у нас были проблемы. У нас вроде много было сахара, но куда-то он чудесным образом пропал. Потом, конечно, на Украину уехал. На горилку? Нет, в чай. В чай. В чай для варенья. Я тут с девчонками общался, они тоже говорят, что у них все хорошо, и раз, видать, интернет пропал. А вы что-нибудь слышали про Краматорск? Что там произошло? Не расскажете? Там тоже война, представляете? Я вот пытался в Википедии узнать. Так, а что если российский флаг поставить? Мне какие-то уже иностранцы стали попадать. Где российский флаг? Тут есть российский? Украинцы же русских ищут. Давайте им поможем. Ну вот, когда я российский флаг выбрал, тут есть... Увеличиваются шансы, что будут писюны попадать.
Вы... А вот это можно, короче, на аватарку поставить. Вон ту картинку с девушкой с такими буферами. Это все, это точно заставка. Все, на этом можно закругляться, наверное. Вот это я удачно. Просто вот я потом так вырежу скриншот. Громкое название и заставка соответствующая. Ты хотел. Реки. Бенто. Gehirn immer tot, seid immer. Guten Ja. Tag. Ja. Привет. Да не, если российский флаг ставишь, кто угодно попадается, вообще, кто угодно. Просто весь мир попадается. Не, аватарки пропадают. Я, кстати, в техподдержку насчет аватарок написал. Они сказали, что разберутся. Я им такой, а может быть из-за того, что Роскомнадзор заблокировал сервис аватарок? Они говорят, мы не знаем, чем там Роскомнадзор занимается. Это и как бы сказали, что типа это баг Ютуба. Ютуб так быстро согласился, что это их не баг, а не блокировка Роскомнадзора. Ну мы-то знаем. Ну, если вы не знаете, я вам говорю, что мягенькая блокировка Ютуба произошла. Аватарки, оформление, вот это все ушло, как бы, вообще сейчас можно не париться. Сейчас в России все с одинаковыми аватарками. С VPN появляется, как бы. Ну, давайте еще кого-нибудь, что-то как-то. Да уже у нас все рассосались. В смысле, ушли спать. Pussy mein Spiegel. Hier bin ich mein. При...
Guten Tag. I from Russia. На этом мои познания как бы немецкого. Я его учил, но это было в школе. Мой уровень немецкого Guten Tag, wie heißt du, ich heiße Андрей, май kleine Katze, schwarz and rot, и все как бы. Großmutter, Großvater, как бы. Да ну ты брось, что ты я какой-то VPN какой-то это самый. У меня я вот немецкий VPN ставишь, у меня какая-то там немецкая реклама, там я дастишь, фантастишь, там туда-сюда, там ни хера непонятно, короче говоря. Какая-то специально отключил блокировщик рекламы, чтобы посмотреть, что там. Прикинь, реально реклама какая-то непонятная. Да видишь, все, что-то... Я так думаю, что у украинцев как бы, ну, комендантский час, все дела там отрубают, как бы. Они говорят, что у них все зашибись. Ну, им, может быть, как бы, ну, не разрешают говорить. Ну, там, комендантский час, там, интернет вырубает, что-нибудь там, ну, типа, комендантский час. На самом деле, чтобы, как бы, ну, чтобы сэкономить. Что-то уже... Ну, я думаю, 15 Хиросим это уже, как бы, тоже нормально, да? Одессит 15 Хиросим, уже вот по нему мы поняли, да, в принципе, как бы, обстановку. К сожалению, мне сегодня никто не попался, там, из Донецка или Луганска, это был бы, вот, честно, хотел бы с кем-нибудь из них тоже, чтобы на контрасте, чтобы понимать, что происходит, да, но... Нет, может быть, ну, чисто на удачу. Есть кто живой? Привет, бутылка. Ты не одна там? Не, реально, украинцы закончились. Да. Короче, украинцы уже не попадаются, немцы, да кто угодно. Ну, да на Украине, ну хотя для Украины, наверное, уже поздно. Короче говоря, если тот ролик, который я залью, если там наберет 100 лайков, мы, короче, еще вот такой же стрим проведем. Ну и самые залайканные вопросы под тем роликом я обязательно задам.
Я вот думаю вот так вот, потому что, ну, все, уже тут все понятно. Для меня уже не попадаются украинцы. Свои по 20 секунд. Тундру. Так, блин, тундра, ее никто уже не знаю, не смотрит. Как-то а-ля 18-й год, вот 19-й, как-то больше смотрела. Не, ну, кстати, мы завтра с корешем как бы собирались там покатать. YouTube рекомендует проводить премьеры. Сейчас вот только канал и живет вот этим форматом, шотсами. Вот есть несколько игр, с которых у меня нехило так пригорает. И War Thunder на первом месте. На втором месте, как вы думаете? Монополия. Потому что там, ну, такие, так складываются интересные обстоятельства, что просто я как бы, ну это... А кто на третьем месте? Наверное, первых 2 мест будет достаточно. Ну ладно. Ну и как бы вас приглашаю поучаствовать в голосовании, да, завтра будет нарезка с этого стрима, вот этого, я думаю, нарезка, ну, нарезка, грубо говоря, да, это вот этого мужика, который вначале попался, его достаточно будет. Вот сейчас вот тут я на втором на мониторе смотрю, девчонка украинка, такая темненькая промелькнула, тоже достаточно такая нормальная. Ну ладно, в общем, смотрите все завтра. С вами прощаюсь. Да, и мой косяк, надо было начинать пораньше. Кто знал, что как бы Украина уже спит, судя по всему. Так что давайте завтра, ребята, завтра, в смысле сегодня, не пропустите. Поддержим вот эту тематику с чатом рулеткой. На этом все. Пока. Спокойной ночи.